माजरत कि मैं 2 दिन अपनी कोई ज़ाती मसरूफियत की वजह तो गैर हाज़र रहा, इस करके तुहाडे नाल मुलाकात नहीं हो सकी। अज 2 दिनों की गैर हाज़री बाद गल करांगे अफजल चंद साहब दा छड्ड जाना और PTI वाले इमरान खान की असलीयत बारे। इस तो पहला कि तफसील नाल गल करिए, मैं अपने वेखण वाले सारे सज्जणों नूं बेनती करांगा कि जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सबसक्राइब कर लैन ते नाल ही घंटी भी खड़का देन ताकि मेरे वालों अपलोड किए गए वीलॉग्स के नोटिफिकेशन तुहानूं मिलते रहन ते तुसीं वेले सिर वेले की गल वेख सको। अफजल चंद साहब चले गए क्योंकि वो शहबाज गिल नहीं बन सकिया ते ना ही मुराद सईद वाले म्यार ते पूरा उतरिया, ना ही फयाज चौहान ते शुबली फराज नूं हरा सकिया ते बिलाखिर ओनू वार्निंग देण तो बाद ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ इस्तीफा ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਲਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ PPP है। पर असल कारण जेड़ा नजर आंदा है, पर वेख्या जाए तो असल कारण नदीम अफजल चंद दा पीपल्स पार्टी छड्डण दा जेड़ा बनिया वो बलोचिस्तान विच नून लीग दी हुकूमत दा खात्मा और फिर रब्बानी साहब दी जगह ते संजरानी नूं चेयरमैन सैनेट मुंतखब कराना। ये 2 इंज दे कारनामे सन कि जेड़े माजी दे विच नून लीग करदी हुंदी सी या हाल दे विच PTI कर रही है, जिसनूं वेख के नदीम अफजल चंद कन्फ्यूज हो गया क्योंकि PTI भी नून लीग दे माजी वांग उन्हां ही राह ते टुरदी हुई इकतदार दी गद्दी तक अपड़न जा रही सी ते शायद जरदारी साहब ने भी उसे रेस दे विच शामिल होने दा फैसला जो कीता सी वो अफजल चंद नूं पसंद नहीं आया ते इस तरह अफजल चंद ने हथ धौण दे पिछों घुमा के ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਗੋਂਦਲ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। PTI ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਭੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨਦੀਮ ਚੰਦ ਮਿਸਫਿਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ पर ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਹੰਸ ਸੀ ਤੇ PTI ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਟੰਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਣ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ उस टोले चों बाहर आ गया। PTI इमरान खान नूं वजीर आजम बनन दा जेड़ा ख्वाब विखाया गया सी और जिस दे उत्ते बाद विच इमरान खान डट गया। हालांकि इमरान खान किसी जमाने विच नवाज शरीफ दे नाल मिल के किसी BBC दे नुमाइंदे नाल गलबात करदे होए BBC वालों कीते गए सवाल कि तुसी सियासत विच क्यों नहीं हिस्सा लेंदे, जिहदे ते नवाज शरीफ ने कहा मैं भी यही चाहता वां कि इमरान खान सियासत विच आ जाए। पर इमरान खान नवाज शरीफ ते BBC दे नुमाइंदे नूं उस वक्त ये कहंदा होया पिछे हट गया कि ये इन्हां दा काम है, यानी उन्हां दा इशारा नवाज शरीफ वाल सी ते गल आई गई हो गई। बहरहाल ख्वाब विखाण वाले इमरान खान तो पिछे हट गए पर इमरान खान दा वजीर आजम बनने वाले ख्वाब ने पिछा ना छड्डिया। इमरान मुल्ला मिलिटरी इतिहाद दा भागेदार बन गया। इमरान खान ने तालिबान राही इकतदार दी किश्ती विच वड़न दी कोशिश की ते इस तरह मुल्ला मिलिटरी इतिहाद दा आसान हदफ खैबर पख्तूनख्वा विच ओ मुल्ला ते मिलिटरी इतिहाद दा तीसरा पार्टनर बन के कुछ सीटां हासिल करन विच कामयाब हो गया। नवाज शरीफ जो कि 10 साल दे लम्मे वक्फे बाद इकतदार विच आ रहे सन ते उन्हां बारे जो ये दस्सिया जांदा सी कि उन्हां ने एक अच्छी मिसाल कायम करन वास्ते KP विच इमरान खान नूं इकतदार देण दा फैसला कीता। मैं इस थ्योरी नूं नहीं मनदा
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਜਸਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੂਬ ਮਾਲ ਬਟੋਰਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੰਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਐਸ ਬਾਬਰ ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਰਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਐਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਐਸ ਬਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਜੋ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ अहमद नूरानी ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करता हूँ। डॉलर का एक अकाउंट है, बल्कि एक अकाउंट है जिसमें सऊदी अरब से $1 अरब जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने ये जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो आप बाजवा साहब से जाकर कहें कि वो उस अकाउंट का सिर्फ जो 10% हिस्सा है वो मुझे दे दें और बाकी सारी रकम वो रख लें और उसका जो भी इस्तेमाल है वो करें। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ $1 ਅਰਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। अहमद नूरानी ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੋਲ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਐਮਪੀਏਜ਼ ਨੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਗੇਮ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਬੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਬਚ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਬਕਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। एक 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है? हर जगह मुसीबत है। वो कभी क्लार्क्स पैसे मांग रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें कम है, हर कोई रो रहा है कि जी हमारी महंगाई की तनख्वाह का। ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਯਾ ਪੀਰਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ।